सत्कारयोग साध संगत जी, प्यार नाल बोलना। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की। जिन्ना सच दा बीड़ा चुकिया दुनिया कीती घट नहीं। संत जना हर औकड़ चली मत्थे पाया पट नहीं। झूठ सच नूं कदे नहीं मार सकदा। कर मेहर उन्हां दी कदर करां तेरे दर तों जो कुर्बान हो गए। साध संगत जदों मिशन नूं शहीदी की जरूरत पई, बहुत सारे महापुरुषों का बलिदान होया। एक हनेरी झली, सतगुरु का भी बलिदान होया। इस ब्रांच दे विचों भी बहुत प्यारे 4 महापुरुष चले गए। जिस तरह उन्हां दा असी सारे मिल के जिक्र कर रहे सन, भाई साहब अजैब सिंह जी का भी जिक्र किया गया। साध संगत, इत्थे विचार करने वाली गल यह है कि जिस मिशन की खातर उन्होंने बलिदान दिते, असी उस मिशन के नाल किन्ना क जुड़े हुए हाँ। की ज्ञान लैण तो बाद हाले भी असी जंडियां पिपलियां मड़ियां मसाणियां ते मत्था तां नहीं टेकी जा रहे। किते हाले भी असी दोगली भगती तां नहीं करी जा रहे। साध संगत, फिर उन्हां दे लई की सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी जिन्हां नूं असी याद करते हाँ। जे अज भी सानू ज्ञान की समझ नहीं आई, अज भी असी गुरु नूं बंदा समझी जा रहे हाँ, भगती दे अंदर निखार नहीं आ सकता। पूरे गुरु का दरबार सजिया है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह कुछ सज्जणों तो बलिहार जाते ने। बहुत बड़ा संसार, किहड़े वो भागां वाले ने जिन्हां तो बलिहार जाते ने। आओ रह लईए तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज दी गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर 91 नंबर पन्ने ते महावाक सानू पढ़न नूं मिलदा है। कहंदे हाओ बलिहारी तिन को जिन त्याया हर निरंकार। उनके मुख सद उजले सब जगत करे नमस्कार। मैं उन्हां तो कहंदे बलिहार जाना जिन्हां दे गुरु का ज्ञान हिरदे विच वस गया, जिहड़े भज भज के संगतां विच आउंदे ने, गुरु गल ते पहरा दिंदे ने। साडे नच्चण दी सारो की जानन, जिन्हां वेख्या नहीं एक वार नच के। बुला नचिया गुरु दे मूहरे, अगे बुले दे कई हजार नचे। किड्डी वड्डी कुर्बानी दे के गए महात्मा, किड्डा मान प्राप्त हो गया इस ब्रांच नूं। हाओ साध संगत, हुण गुरु दे अनुसार सतगुरु नूं इन्ना प्यार करिए कि उहदे अनुसार असीं भी जीवन जीए। ये दिल चों कदे फिर कढ़िया नहीं जाना। बस एक बारी दिल च बसा के तां वेखो, ये कोहां दे पैंडे मका लेगा आपे। कदम इहदे बल एक वधा के तां वेखो, वधा के वेखो इहदे बल एक कदम। इहनूं दिल च बसाओ तां सही, बसा के वेखो इहनूं दिल दे अंदर। पर दिलां दे अंदर बैर, ईरखा, विरोध, नफरत, निंदा, द्वेष भावना हाले भी बसाई बैठे हैं। 15 दिन का टूर जदों बन के आया, दास नूं मिलिया, दास ने ब्रांचां पढ़ियां, मन बड़ा खुश होया भी कई स्टेटां दे अंदर अक्सर जाण दा मौका मिलदा है, पर पंजाब दे अंदर ये वो ब्रांचां ने जिथे बहुत ज़्यादा हनेरी झली, वध तो वध महापुरुषां नूं बलिदान देने पे। ते दास नूं बड़ा फखर महसूस होया, धन्नवाद कीता सच्चे पातशाह दा, बाबा जी एडे तकड़े महापुरुष, प्यार वाले, सिदक वाले, उन्हां दे दर्शन करने वास्ते आप जी दास नूं भेज रहे हो। साध संगत, अज आप जी दे दर्शन करके दास भी धन हो गया, दास नूं भी ताकत मिल रही है। पुरजिओ मोटर दिओ, ओए छोटे ओए बड्डेओ, जुड़े रहो ते अड़े रहो, ये संग ना हुण छड्डिओ। टुट गए गिर गए मुर जंगाले जाओगे, लोहे दे भा पए बिकोगे, लभ्या ना पाले जाओ। जे टुट गए, अज गुरु कहंदा है संगत नाल जुड़ जाओ, संगत नाल। कई बारी बाबा जी कोले खड़न का मौका मिलता, जब नमस्कार चल रही होंगी है, थोड़ा पिछे दास खड़ जाता हट के। महापुरुष कहते बाबा जी मेरा काम नहीं चलता, बाबा जी मेरा ये काम खड़ा है, बाबा जी मेरे तरह तरह दी गल्लां
पर सतगुरु एक गल करदा, संगत नाल जुड़े रहो। संगत करदे हो? संगत नाल जुड़े रहो। अज साडे कोले संगत वास्ते टाइम ही नहीं। सतगुर कोलों साध संगत असी किस तरह का प्यार मंगते हैं, पर सतगुरु ते अपने गुरसिखां नूं बड़ा प्यार करदे। कहंदे सत्संग विच आके महापुरुषां नूं तक्किया करो, महापुरुषां दे अंदर मेरा रूप नजर आऊगा। जे मैनूं कहंदे मेरे दर्शन करने ने ते फिर सत्संग दे विच आया करो। संतां कोलों बेमुख बंदा, साध संगत जिहड़े संतां कोलों बेमुख हो जांदे ने ना, किते नहीं उन्हां नूं ढोई मिलदी। संतां कोलों बेमुख बंदा साध संगत नूं कदे भी साध संगत दे विच आके आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। जो दे मन के अंदर ईर्खा बैठी है, विरोध बैठा, द्वेष भावना बैठी है। क्यों? इतबार जेकर चाहिदा इतबार करना पएगा, सत्कार जेकर चाहिदा सत्कार करना पएगा। चलणियां नहीं भगतियां, ये रब नूं खुश करन लई आदमी नूं आदमी नाल प्यार करना पएगा। ज्ञान लिया बड़े साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, किते साडे घरे हाले कलेश तां नहीं रहिंदा? कि हाले भी साडे घर दे अंदर लड़ाई झगड़े चलते ने? कि हाले भी साडा ये मत्था खब्बे सज्जे जंडियां पिपलियां मड़ियां मसाणा धागे तवीतां दे नाल जुड़िया पिया? कोई महापुरुष परिवार दास उन्हां दे घरे चलिया गया, बहुत सिदक वाला, उन्हां दे बच्चियां दे गल विच काले रंग दे धागे पाए हुए। दास ने पूछा, मैं कहा जी धागे क्यों पाए ने? कहंदे बुरी बला नेड़े नहीं आ सकती, थोनू नहीं पता महापुरुषो? दास ने कहा अच्छा, जे बुरी बला तकड़ी हुई धागे नाल टकरा गई, धागा टुट गया ते बड़ा हमला कर सकती है, उहदे नालों बेहतर है रस्से पा लो गल च, रस्से संगल पा लो, संगल झंड कढ़ा के। साध संगत किहो जी श्रद्धांजलि असीं दे रहे हैं अपने शहीदां नूं? गुरु की कह रहा है ते असीं कित्थे खड़े? बाबा जी कहंदे जिहड़े दोगली भगती करते ने, जिन्हां दे घरे अंदर हाले भी नशा आउंदा है, बख्शे नहीं जाणगे। कहंदे मुक्ति दे हकदार नहीं होणगे। चाहे किन्ने साल हो गए ज्ञान लिया, सालां दा कोई तकाजा नहीं। हाले भी जिहड़े जात पात मनदे ने, हाले भी जिहड़े बैर विरोध नफरत निंदा संभाली बैठे ने, जां जिन्हां दे घरे हाले भी नशियां दा सेवन हुंदा है, वो दोगली भगती करदे ने, डुब जाणगे, मुक्ति दे हकदार नहीं होणगे। बाबा जी ने कहा जदों सतगुरु ये गल कह रहा है भी मुक्ति दे हकदार नहीं होणगे, ते फिर सानू मुक्ति दऊगा कौन? मुक्ति तो सतगुरु ने देनी है ना। सतगुरु साइड ते हो रहा है, कहंदे फिर नहीं मुक्ति दे हकदार होणगे वो बंदे। भाई गुरदास अपनी बार नंबर 33 ते पौड़ी नंबर 8 दे अंदर 40-12 दे अंदर 828 पौड़ियां लिखण वाले भाई गुरदास कवित लिखे, जिन्हां दी बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी कुंजी कहा गया। बार नंबर 33 ते पौड़ी नंबर 8 दे अंदर इहो जे महापुरुषां नूं सुचेत करदे ने। कहंदे दुखिया दुष्ट दुबाजरा सपद मूहा बुरा बरिआई। वो कहंदे बंदे वो जिहड़े दोगली भगती करदे ने, दो मूहे सप बनणगे। दो मूहे सप ये हुण साडी मर्जी है। जे असीं दो मूहे सप बनना है तां भी साडी मर्जी है। जे असीं भगत होना है, तोड़ निभाउणी गुरु दे नाल, तां भी बाजी साडे हत्थ है। साध संगत असीं विचार करनी है भी गुरु की कह रहे। गुरु नी ढिलियां करदा जो गंढा आप पाइयां ने, असीं जे खोलदे हां कमी विश्वास दी जान। गुरु ने मक्खण दिता है, मधानी किस लई चुकीए, जे पानी रिड़कदे हां तां कमी विश्वास दी जान। कहंदे राती जागे करें इबादत, राती जागण कुत्ते, भौंकणों बंद मूल ना हुंदे, जा रूड़ी ते सुत्ते, खसम अपने दा दर ना छड्डण, भावें बजण जुत्ते, बुल्ले शाह उठ कोई बनज बिहाल है, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते। संगत विच आ भी गए, फिर भी ईर्खा लेके चले गए, आनंद नहीं लिया गया। बाबा जी ने किड्डी छोटी गल पिछले दिन सानू कही, हैरान करने वाली, शर्मसार हो गए सुन के ये गल बाबा जी ने जदों सानू कही। दो महापुरुष संगत करके कहंदे बाहर निकले। एक कहण लग्या बई बड़ा आनंद आया, अज ते कमाल हो गई, आत्मा नू बड़ी खुराक मिली, अमृत बरखा हो गई, अमृत बरखा। दूजे नू पुछया, कहंदे हाँ भी, कहंदे मैनू कोई स्वाद सूद नहीं आया, कोई आनंद नहीं आया। क्यों? मेरा किहड़ा नाम बोलिया। हुण विचार करो भी ये गल कितनी छोटी है। साडियां छोटियां छोटियां गल्लां नू भी गुरु जानदा है।
कई किंतु परंतु लैके घरां नूं चले जांदे ने, कई आनंद लैके जांदे ने, आनंद वरसदा, आनंद नाल झोलियां भर के घरां नूं जांदे ने। मेरे सतगुरु की कृपा हुई। असीं कह रहे हैं हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, अक्सर एक शब्द पढ़िया जाता, नाली दी इट चुबारे ला दी, पढ़ते हैं इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोछो गरीब करोड़ परे। अक्सर कहा जाता है हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, शब्द तो बद ये शब्द पढ़िया जाता। हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले, परंतु विचारे नहीं करते, शुकराना नहीं करते इस गल का भी कौन पुछदा सी सानू, कोई नहीं पुछदा सी। मेरे गुरु के दर की वडियाई देखो, जदों ज्ञान लिया, ज्ञान लैके बाहर निकले, सैकड़े सजदे होण लग गए, सैकड़े धन्नकार जी धन्नकार जी धन्नकार जी। और ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ पुरुष भी नहीं सी, आओ महापुरुषो, आओ संत जी, आओ महात्मा जी, आओ महापुरुषो, साध संगत कदर करिए गुरु की कदर। अज पूरा गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज दुनिया ते प्रगट है, जिहड़ा सच ना जोड़दा, निरंकारी मिशन सर्ब सांझी बालता, प्रीत प्यार दा मिशन है, धर्म जोड़दा है तोड़दा नहीं। जानो पार ब्रह्म अटाले धर्म, ब्रह्म की प्राप्ति धर्म की समाप्ति, एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ। जो बात दवा ना कर सके बात दुआ से होती है, जब कामल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती। 15 भगतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु अर्जन देव महाराज ने कलमबंद करा दी। 15 भगतां ने सानू कहा, कहते जे गुरु लभ गया ना हुण ना कहते लड़ छड्डिओ, देखो किते गुरु तो बेमुख हो जाओ, किते नहीं ढोई मिलू। 3 भगत महाराष्ट्र के, 3 यूपी के, 2 बिहार के, एक बंगाल का, एक तामिल का, एक मध्य प्रदेश का, एक पूर्वी पाकिस्तान का, एक पंजाब का बाबा फरीद, जिन्हां दी बाणी गुरु नानक देव महाराज आप जाके लैके आए। 11 भट्टां ने कहा असी बहुत भटके, पर जब सतगुरु के चरणों नाल जुड़ गए फिर तोड़ निभाती, फिर नहीं कहते किते जाके मत्था टेकिया, फिर लोड़ ही नहीं पई, कदे कहते किते जाण दा मौका नहीं मिलिया। तेरे बेड़ियां ने लाउणा जग नूं किनारियां ते, तेरी मेहर बरसदी है किस्मत दे मारियां ते। हर सिख दी जिंदगी नूं जग दा नमूना कर दे, कोई उंगली कर सके ना तेरे बुलारियां ते। हे सच्चे पातशाह, हे गरीब नवाज, ऐसी समत दे दे, ऐसी कृपा कर दे, कोई उंगली ना कर सके। पिता अमर सिंह पटियाला जद कदे दुपट्टा पा के बाहर निकलते बाजार के अंदर लोग खड़े हो जाते उठ के, बई गुरु का सिख आ रहा, किहो जी भगती कर गए, किहो जी भगती की। ज्ञान उन्हां कोले भी उही ते ज्ञान साडे कोले भी उही, कित्थे खड़े आ। मैं 2 पैग लाए बिना रह नहीं कहना सकदा जी, जिन्नी देर 2 पैग शराब के ना लावां मैनू तो कहते नींद ही नहीं आती। जब धर्मराज का पता चलिया ना उदों पता चलना, गुरु तो बेमुख हो गया। शहीदां दा खून, शहीदां दा खून, बाबा जी कहते शहीदां दा खून है, ना पिया करो कहते शराब। कई लोग कहते ने अक्सर सियाणे दे जंग, जंडी पिपली मड़ी मसाणी शहीद सियाणे जमा तो नहीं छड़ा सकते, ये गुरु छड़ाऊ। एक सज्जन दास नूं कहण लग्या साडे घरे सियाणे ने आउणा है। मैं पहला थोड़े घरे कमले ने, जे थोड़े घरे सियाणे ने आउणा है तो पहला कमले ही होणगे। जिहदी स्वाह दी चुटकी 500 दी बिके, जिहदी पानी दी बोतल 1100 दी बिके, वो तो आप ही सियाण। कोई सज्जन सियाणे कोले चलिया गया, कहंदा जी रब दे दर्शन कराओ। 2 मिनट अखां मीचियां, कहंदे ओहो तेरे ते शनि चढ़ गया। शनि हुण डर गया, शनि का नाम लैके तां वड्डे वड्डे डर जांदे ने। कहंदा तार दो महाराज, कहंदे तार दने जी, कहंदे मझ दान करनी पऊगी तैनूं मझ। मैं गरीब बंदा, कमाल है जी, 50-60 हज़ार की मझ ते मैं कित्थों कहंदे तुहानूं दान कर दूं। कहंदे फिर गऊ दान कर दे। गऊ भी 25-30 हज़ार तो घट नहीं महाराज, मैं दिहाड़ीदार बंदा। तारो कहना मेरे सिर दे उत्तों शनि नूं। कहंदे फिर बकरी दान कर दे 10-12 हज़ार की। कहंदे बकरी है महाराज मैं कित्थों लैके आवां, मैनूं तां कोई ब्याजू भी पैसे नहीं दिंदा। खिज गया सियाणा, वो फिर मुर्गी दान कर दे, मुर्गी तां कर सकदा है। कहंदा जी सवेर की रोटी खा के शाम की कई बारी मिलती नहीं, कहंदे सियाणा जी कोई किरपा करो मैनूं रब दे दर्शन करा दो, मैं तां मुर्गी भी दान नहीं कर सकदा। कहंदे जा अपने घरे फिर चलिया जा। कहंदे नाले तुसीं कहंदे जी तेरे ते शनि चढ़िया होया, कहंदे जिवें चढ़िया उवें उतर जूगा। की करता सियाणे ने? कहण दा भाव
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੀਣ ਹੁਜਤ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ। ਪੂਜਿਆ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਗਤ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਗਤ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁੰਘ ਭਗਤ, ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਂਗ ਭਗਤ, ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੁੰਗ ਭਗਤ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਚੇਤਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈਏ। ਨਿਭਾ ਗਏ ਨਾ, ਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਣ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁੰਘ ਭਗਤ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਘਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਸੁੰਘਣ ਹੱਥ ਜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਰ ਗਏ। 2 ਰੁਪਏ ਸਿੱਟੇ, 5 ਰੁਪਏ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ 10 ਤੋਂ 12 ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਗਏ। ਨਾ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਂਗ ਭਗਤ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਂਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੂਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਧੰਨਕਾਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਂਗ ਭਗਤ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੁੰਗ ਭਗਤ। ਡੁੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਬੈਠਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ। 18 ਪ੍ਰਾਣ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 4 ਵੇਦ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਰਮਾਇਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 33 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 13 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 33 ਮੂਲ ਮੰਤਰ, 33 ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 33 ਵਾਰੀ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ। 2533 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 2533 ਵਾਰੀ 8344 ਵਾਰ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 2533 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 1371 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 491 ਵਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 475 ਵਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 324 ਵਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। 220 ਵਾਰੀ ਠਾਕਰ। 216 ਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰ। 85 ਵਾਰੀ ਨਰੈਣ। 60 ਵਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼। 49 ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ। 29 ਵਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। 29 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 6000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? 2 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲੈ, ਖੋਜ ਕਰ ਲੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ 84 ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਧਰ ਆਤਮਾ ਵਿਚਾਰੀ 5 ਤੱਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਬਨਸਪਤ, 27 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, 14 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਪੰਛੀ, 9 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, 4 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ, ਭੂਤ, ਪ੍ਰੇਤ, ਕਿੰਨਰ, ਗੰਧਰਵ ਤੇ ਜਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 83,99,999 ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਜੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ, ਦਰਖਤ ਸੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ, ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਖੰਭ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੰਭ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੜੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ, ਗਊਆਂ, ਕੁੱਤੇ, ਘੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ 84 ਕੱਟ ਲੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੱਟ ਲੈ 84, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੱਟ ਲੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 84 ਕੱਟਦਾ? ਅੱਜ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਵੰਡ ਲਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ। ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮੇਰੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਮਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਹਿਲ, ਬਹਿਲ, ਮਹਿਲ, ਗਹਿਲ, ਸਿੱਧੂ, ਬੁੱਟਰ, ਅਗਰਵਾਲ, ਗਰੇਵਾਲ, ਵਿਰਕ, ਵੜੈਚ, ਚੀਮਾ, ਸੰਧੂ। ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਾ ਬੈਠਾ। ਪੜਦਾ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਨੇਕ ਕਰ ਸਾਜੀ, ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੇ। ਮਾਨਸ਼ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਪੜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਤੱਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧੁੱਪ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਚੜੂਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਚੜੂਗੀ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਆ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਊਗਾ। ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਰੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਏਕੋ ਮਾਨੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਸ ਵੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ ਚਾਲੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਆਸਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ।
आ पिछले दिनी बहुत वड्डा साडा तीर्थ हरिद्वार दे अंदर टीवी दे उत्ते दास सुन रहा सी, कहंदे 32 लाख साधु साडे इंडिया दे अंदर सर्वे किया गया। एक साधु दिखाया, ਉਹਦਾ 12 फुट लंबे बाल। एक साधु दिखाया 5 साल तो एक लत्त दे भार खड़ा है। विचार करो इहो जी भगती किहड़े ग्रंथ दे अंदर लिखी है? किहड़ा ग्रंथ इहो जी भगती बारे कह रहा भी इहो जी भगती करनी है? साध संगत अज बाबा हरदेव सिंह महाराज कहंदे आ जाओ, आओ मेरे कोले, नहीं पुछदा तू गोरा काला पढ़िया अनपढ़िया, इंडिया का रहन वाला फॉरन का रहन वाला, पिंड का रहन वाला, शहर का रहन वाला, किन्ने पाप किए ने, किन्नियां चोरियां कीतियां ने, किन्नियां दा दिल दुखाया, किन्नी बारी झूठ बोलिया, नहीं पुछदा। कहंदे बैठ तां सही, मैं तैनूं दसदा भी आत्मा कित्थों आई ते कित्थे जावे। सिद्ध पुछण लगे, कहंदे की पढ़न पढ़ाउण दे नाल परमात्मा मिल सकदा? 467 नंबर पन्ने ते महाभाग दर्ज है। कहंदे गुरु नानक देव महाराज कहंदे मरदानिया रबाब वजा, रबाब वजन लगे। कहंदे पढ़ पढ़ गड्डी लदीए, पढ़ पढ़ भरीए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डीए खात, पढ़िए जेती बरस बरस, पढ़िए जेती मास, पढ़िए जेती आर जा, पढ़िए जेती सास। नानक लेखे एक गल होर हौमे पखना चाख। कहंदे एवें हौमे ਵਧਾਈ जा रहे ने पढ़ पढ़ के। 18,000 जहाना दियां गल्लां दसदियां ने, कहंदे यहूदियां दियां किताबां 18,000 जहाना की कहंदे पढ़ के लओगे तुसीं, पढ़न पढ़ाउण नाल नहीं मिलना। कोई बंदा घर दे अंदर नोटां दा पाठ करन लग जे, नोट 500 का नोट, 1000 का नोट, सारा परिवार बैठा है, सोहना नहा धो के कपड़े पा के चंगी चाह पी के बैठ गया सारा परिवार, लग गया नोटां दा सिमरन करन। 500 दे गांधी वाले नोट, 1000 दे गांधी वाले नोट। ले हुण सोच के विचार करो भी उन्हां दे घरे नोटां दी बरखा हो जूगी। बापू कहंदा मुंडे नूं पुੱਤ दरवाजा ला दी किते नोट बाहर ना गिर जाण जाके। कदे सुनिया भी उत्थे नोट आ गए? एवें अज संसार पता नहीं किहो जी भगती करन लग्या। जदों जदों भी गुरु दुनिया ते प्रगट होया संसार नूं सेध दिंदे। सब तो वड्डा अज झगड़ा पै गया। कहंदे जी सतगुरु दुनिया ते नहीं आ सकदा, हुण नहीं देह लैके आ सकदा। भाई गुरदास दी राह लै लो 51 नंबर कवित दे अंदर वो की कहंदे? कहंदे रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जास, मान सुतार तार दर्श दिखाए हैं, जाके ओंकार के आकार है नाना प्रकार, श्री मुख शब्द गुरु सिखन सुनाए हैं। कहंदे जिहदे एक रोम दे अंदर करोड़ां करोड़ां खंड ब्रह्मंड वासा करते ने, वो निराकार बंदा बन के दुनिया ते प्रगट हो जाता और हुंदा रहूगा जिन्नी देर संसार रहूगा। हुण इन्हां दी बाणी नूं कोई झुठला सकदा? असीं इन्हां दी बाणी नाल ही टक्कर लाई बैठे। नहीं जी नहीं, नहीं आ सकदा। जिहड़े आउणे सी वो आ चुके। नहीं रब दे दर्शन हो सकदे, रब नहीं देखा जा सकदा, रब नहीं जाणिया जा सकदा। ते ग्रंथ कहंदे जाणिया जा सकदा। 15 भगत कहंदे असीं जाणिया, कहंदे भाई तुसीं भी जाणो। लै हुण असीं बाणी नाल ही टक्कर ला के बह गए। कोई बंदा अखां तो उहनूं दिखदा नहीं सी, तुरिया जा रहा अन्ना बेचारा, अखां तो उहनूं दिखदा नहीं सी। अगे झोटा बैठा, वो झोटे ते गिर गया, झोटा उठ के खड़ा हो गया। अन्ने ने पकड़ मजबूत कर ली, झोटा भज लिया, वो चंगी तरह चिपक गया नाल झोटे दे। ते झोटे ने कहा पता नहीं की मेरे ते बला चिपक गई। झोटा भज्या जा रहा। पिंडां दे अंदर गर्मी च असीं मंजे डाही बैठे हुन्ने आ, गलियां दे अंदर बीहियां दे अंदर ना मंजे डाह के बैठे, बच्चों नूं बिठाया, लोग बैठे ने, क्योंकि अंदर कई बार लाइट चली जाती है, बाहर बह जाने आपां हवा हारे भी थोड़ी बहुत ही हवा तो आउंदी है। तो झोटा भज के पिंड की गली च वड़ गया। अगे लोग बैठे सी, मंजियां ते उठ के खड़े हो गए। कहंदे देखियो बाई किते लतड़ दे, देखियो बाई किते लतड़ दे, देखियो बाई किते लतड़ दे। हुण अन्ना कहंदा भी लतड़ वाली गल तां ठीक है, पहला मैनूं इह तां दस दो मैं चढ़िया होया किहदे ते ऐ? अच्छा संगत विचार करने वाली गल है भी पहला देख तां लो ना रब है किहड़ा, रब किहो जिहा है, ते किहो जी भगती अज संसार करी जा रहे। सत संगत सतगुरु सेध दिंदा जदों संसार ते आउंदा। एक सिद्ध बोलिया, कहंदे जी ये पताल च रहिंदा, ये समान च रहिंदा, ये परमात्मा रहिंदा कित्थे? बहुत सोहना महावाक उचारण किया गुरु ग्रंथ साहिब का। 5 नंबर पन्ना कदे पढ़ के वेखियो। पाताल अपताल लख गासा गास, ओड़क ओड़क पाल सके वेद कहण एक बात, सहज 18 कहण कते वसल इक तात, लेखा होए ता लिखिए लेखा होए बनास। पताल लखां लखां आकाश नहीं कहते गिणती की जा सकती।
ਭਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ। 348 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਚ ਵੱਸਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ 3-4 ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਦਾ ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਭਰਾ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ तमाम ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਰੱਬੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਯੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 355 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟ ਦਸੀਂ ਚੌਂ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ 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 ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। 416 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭ ਨੈਣੀ। ਜਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਪਣਾ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭ ਨੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੌਂਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਪੋ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਪਟਿਆਲੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦਾਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਧਰਾਂ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਬਾਰੀ ਏ, ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਤਿਆਰ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਬ ਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਪੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਈਆਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਬੰਨ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਫਰੀਦਾ ਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਆਇਓ ਕੰਮ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਥੋਂ ਪਿੰਡ ਡਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਡਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚਵਾਰੇ ਤੇ ਚੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਪਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਹੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਬਈ, ਫਿਰ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਥੋਂ ਪਿੰਡ ਡਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਵੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲੜ ਛੱਡੇ। ਖੋਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਾਮੇ, ਇਤਨੇ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਗਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ।
मेरे भाग जागे ने दोजख दी नींदों, न दही सुन मुड़ के जगाए नहीं जाने। तेरे दर ते आके मैं चक्कियां ना चट्टां, इथों उजड़ के घर बसाए नहीं जाने। फिर नहीं घर बसने जे इथों उजड़ के। जे गुरु तो बेमुख हो के खब्बे सज्जे जाके किते होर मत्था टेक बैठे, फिर नहीं कहते कुछ बदन। दास इधर बठिंडे वाले टूर चल रहा सी, किसे घरे चलिया गया। वो कहते जी साडा असी बहुत सोहनी कोठी पाई है, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੂਰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। 5-7 ਮਹਾਤਮਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ। ਜਦ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਜੀਭ ਕੱਢੀ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਈ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜੀਭ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਰੁਪਈਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਬਚਿਆ। ਜਾਓ ਮਹਾਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਮਝ। ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। 5-7 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਡਕਾਉਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਕੌਲੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ 1 ਰੁਪਈਆ, ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ। ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਖੜਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਕੰਬਣ। ਭੈਣ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ ਕੌਲੀ, ਤੇਲ ਚੋ ਗਿਆ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਚੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋ ਗਿਆ ਸ਼ਨੀ ਤੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਲੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਦਾਸ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੁਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਅੱਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬਚੂਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਨਾਲੇ ਆਟਾ ਬਚੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲੀਏ। ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬੈਠੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਨਕੇ ਚੱਲੀ ਹੋਊ, ਦਾਦਕੇ ਚੱਲੀ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਹੋਊ। 100 ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੋਟਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਦਾਸ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋਕੋ ਜੀ, ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਾਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ। ਓਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਕੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੱਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂਗੀ? ਮੋੜੋ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੇ, ਤਰਲੇ ਕਰੇ ਤਰਲੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹੋ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਮੁਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਤ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ।
ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 9 ਗਜਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ, ਪੱਕੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਤਮਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਕਮਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੈਜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ 9 ਗਜਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ, 9 ਗਜਾ ਪੀਰ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ, ਮੰਗਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ 9:45 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, 9 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਦਾਸ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਰੋਕਤਾ, ਸਕੂਟਰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਰਲੇ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੀਰ ਜੀ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕੱਚਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ। ਡੀਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜੀ ਜਾ ਰਹੇ? ਸ਼ੇਰ ਪਾਲ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਹੱਸਣਗੇ, ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਡਰਦੇ ਆ ਰਾਹੂ ਤੋਂ, ਕੇਤੂ ਤੋਂ, ਸ਼ਨੀ ਤੋਂ। 9 ਗ੍ਰਹਿ, 24 ਨਛੱਤਰ, 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ? ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਮਾ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾ ਦਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਲਾਡ ਲੜਾਏ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਜਿਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਲਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਬੁੜੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਢਿੱਲੂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਉਰੇ ਉਰੇ ਲਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਲਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ? ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 3-4 ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਪੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਊਗਾ, ਖਾਉਂ ਖਾਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅੱਜ ਬਾਹਰਲਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਨ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬੰਦਗੀ ਸਾਦਗੀ ਸਬਰ ਸਿਦਕ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੱਸ ਪਏ, ਬਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਟਰੀ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਥੇ ਪਾ, ਇੱਥੇ ਐ ਚ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਈ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ
और मेरा थोक का काम है बाबा जी, बारी नहीं आती, बारी इन्ना काम चलता है, मैं नोटां की बोरी भर के लैके आउना, रोटी खाण का भी टाइम नहीं मिलता। तुसीं कहने हो आमदनी घट, आमदनी कित्थे घट है? कहते नोट गिरते ने, नोटां की बरखा हुंदी है। शहनशाह हस पे कहते भाई गुरसिखा आमदनी घट खर्चा ज्यादा, फिर अकल तो कम लैंदा। ना जी ना, फलाने महापुरुष नूं पुछियो मेरे तो सौदा लैके आउंदा, फलाने नूं पुछियो वो सौदा लैके आउंदा, तुहानूं दसणगे बाबा जी बारी नहीं आउंदी, बारी इन्नी कमाई है, इन्नी आमदनी है, मैं तुहानूं दस नहीं सकदा। तुहानूं किहने कहता आमदनी नहीं है? बाबा जी हस के कहण लगे शहनशाह भाई जिहड़ी मैं आमदनी की गल करदा वो ये है, सेवा सिमरन सतसंग की कमाई घट है, आमदनी घट है। निंदा चुगली का खर्चा ज्यादा है। निंदा चुगली असीं रज के करते हैं, रज के। कोई चुगली करने वाला माड़ा जिहा मिल जाए ना निंदा वाला, उहदे कोले बैठांगे भी फलाने की निंदा करदा भी बंदा वधिया, इहदे कोले बैठांगे, वो आप भी डुबूगा ते असीं भी डुबांगे। जे कोई साडी निंदा करदा नाराज ना होया करो, साडी प्रमोशन होने वाली है, प्रमोशन साडी प्रमोशन। याद रखियो बाबा जी दे वचन ने। भगत कबीर दे समय कोई निंदक मर गया उची उची रोवे कूका मार मार के, लोकी कहंदे जी तुसीं तां जम्मण मरण की गल च आउंदे कोई नहीं, तुसीं तां श्रोमणी भगत है, कोई जन्म लैंदा तुहानूं खुशी नहीं, कोई मरदा तुहानूं गम नहीं, रोंदे क्यों? कहंदे ये जिहड़ा बंदा मरिया ना ये सब तो वध मेरी निंदा करया करदा सी, इस करके मैं रो रहा भी हुण मेरे कपड़े कौन धोऊगा? इक्को ही कहंदे धोंदा सी, वो मर गया। हुणे संगत की समाप्ति तो बाद असीं घरे नूं चले जावांगे, जांदे जांदे जे किसी की हल्की जी निंदा होगी, जिहड़ा फल इत्थे मिलना सी चलिया गया। कलयुग के अंदर 4,32,000 साल कलयुग की उम्र दसी गई, सतसंग नूं वड्डी प्रधानता दिती गई। सच्चे मार्ग चलदे उस्तत करे जहान, भावें भूमिया चोर होया, गणका पापण होई, सज्जन ठग होया, सदना कसाई होया, बंदियां नूं तल के खाण वाला कौड़ा राक्षसी क्यों ना होया। जिहड़े सच दे मार्ग ते चले, जिहड़े सच दे मार्ग ते साडे संत चले, चार अज असीं उन्हां दा भी जिक्र करदे हां, जिन्हां ने पिठ नहीं मोड़ी गुरु वल, सीना ताण लिया, ऐ सीना ताण के खड़ गए, कहंदे नहीं कोई परवाह, कदे नशा ना करो, एक मस्ती दे नाल जुड़ जाओ। ऐसी मस्ती, मैं उस मस्ती की गल करदा जिस मस्ती नाल लुट होके श्री कृष्ण सदामे दे पैरां नूं धो गया सी, श्री राम भीलणी दे जुठे बेरां नूं खा गया सी, जोड़ा साहिबजादियां दा दीवारां विच खलो गया सी, बुला गुरू लई बुरका पा गया सी, मीरा जहर प्याला पी लिया सी, मनी सिंह भी बंद बंद कटवा गया सी, मती दास भी आरा चलवा गया सी, पिता अमर सिंह, इसे तरह चाचा प्रताप सिंह सीने विच गोलियां खा गया सी। इसे तरह साडे चार प्यारे गुरु दे नाल तोड़ निभा गए सी। यही जी मस्ती चाड़ लो। एक बारी बाबा गुरबचन सिंह महाराज पटियाला विखे आए, विचार खत्म हो गई, पिता अमर सिंह जी भवन च आ गए, शीशा लग्या सी कमरे दे विच, अगे खड़ गए शीशे दे। पिता अमर सिंह पटियाला जिन्हां नूं शेरे पंजाब कहा, वो गुरसिੱਖੀ दी यूनीवर्सिटी जिथे 6 साल बाबा हरदेव सिंह महाराज नूं पढ़न दा मौका दिता गया। बाबा गुरबचन सिंह महाराज कहंदे वो गुरसिੱਖੀ दी यूनीवर्सिटी है, जाओ सेठ साहब कहंदे उत्थों गुरसिੱਖੀ दे दा पेच सिख के आओ। गुरु जानदा सी भी इहदे मोढियां दे उत्ते बहुत वड्डा मिशन दा भार आउण वाला, गुरु जानदा सी। पिता अमर सिंह पटियाला शीशे के सामने खड़े ने, 3-4 थप्पड़ अपने मुंह ते मारे जोर दी। गुरसिੱਖ भज के आ गया, की हो गया जी, की हो गया? कहते देखिया नहीं अज की कह रहे असी गुरु ते, असी कित्थे खड़े, असी कित्थे खड़े हैं? कहते बाबा जी ने पिछे कहा 32 साल हो गए, कहते समझाउंदे 32 साल, पता नहीं कदों समझणगे। किड्डा तरला करदा गुरु, किड्डा तरला। 32 साल कहते हो गए इन्हां नूं समझाउंदियां समझाउंदियां समझाउंदियां, समझदी कोई नहीं। कहते फिर नहीं कहते दोगली भगती छड़ दे, फिर नहीं कहते डड्डू भगती छड़ दे, फिर नहीं कहते ईर्खा तो बाहर निकल दे। जो कहते कमाउंदे ने गवाई जा रहे। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर ना पाया प्यार जो इंसान से। ਉਹਦਾ रब भी नहीं रुसदा, सौ रब दी, जिन्हों यार मनाउण दा ਚੱਜ होवे, ਉਹਨੂੰ मक्के जाण दी लोड़ नहीं, जिहदा यार नूं वेखिया हज हो। बिल्कुल इसे तरह घरां दे अंदर मिठा बोलिया करो, खास कर भैणां नूं बेनती, बच्चों नूं मिठा बोलिया करो। रसना ते रहिंदा है, जे कोई गल होगी ना की करोगे? कई बारी भैणां कहंदियां ने तैनूं गोली लगे, तैनूं गोली, बच्चे नूं कहंदियां ने जे लागी की करांगे? महापुरुषो महापुरुष बन जाओ, अज गुरु चाहुंदा है महापुरुष बन जाओ, सत्कार वाले बन जाओ, तोड़ निभा जाओ गुरु दे नाल, पिठ मोड़ के ना गुरु वाल देखिया करो।
कई बारी भैणां कहंदियां सुणियां जांदियां ने, महापुरुष घरां 'च जाण दा मौका मिलदा है, सानू महापुरुषों गुरु ते बहुत विश्वास है। अच्छा जी, अपना गुरु पूरा है जी। अच्छा, ये रब है महापुरुषों, ये रब है, पर साडा काम पता नहीं कदों बनूंगा। साडा मुंडा 5-6 बारी अंबैसी चलिया गया, उन्होंने वीजा ही नहीं लगे। मेरी कुड़ी एडी वड्डी होगी, पता नहीं कदों ब्याह होगा। मुंडे नूं नौकरी पता नहीं कदों मिलूगी। मेरा घर पता नहीं कदों बढ़िया बनूंगा। गुरु ते बहुत विश्वास है, गुरु पूरा है जी। पता नहीं किहो जिहा विश्वास है, समझ नहीं आउंदी किहो जिहा विश्वास असीं गुरु ते बनाई बैठे। बाबा हरदेव सिंह ने पिछली थोड़े दिन पहला एक गल कोई बहुत वड्डी बहुत पते की गल विचार के अंदर बाबा जी ने ध्यान नाल सुनने वाली गल है। कहते इत्थे नमस्कार करने वास्ते संगत आउंदी, लाइन कहते लगी हुंदी है, लाइनां लगियां हुए ने, नमस्कार चल रही है। और कहते भैन आई, महापुरुष आया, की मंगते ने? बाबा जी तन ठीक नहीं रहना, शरीर नहीं ठीक रहिंदा, तंदुरुस्ती दिओ। बाबा जी मन बहुत परेशान है, मन नहीं लगता है। तीजी गल, बाबा जी धन की बहुत कमजोरी है, काम ही नहीं चलता। बाबा जी खर्चा हो ही जाता है, धन ही नहीं हैगा, धन की बहुत कमजोरी है। बाबा जी ने की कहा? हजूर सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहते पहले परन दे विच मैनूं तन मन धन दे गए सी, पता नहीं कदों चक के लै गए, पता नहीं कहते कदों चक के लै गए। कहते मेरे कोलों कित्थों दी कढ के भज गए। कहते तन मन धन मैनूं दे के हले भी फिक्र करी जांदे, हले भी फिक्र कर रहे ने भी तन ठीक नहीं रहिंदा। वो जद मैनूं देता मैं आपे संभालूंगा। देख हर गल इहदे उत्ते सुट के ना कमी रहनी किसी चीज की, पल पल उत्ते राखियां करन लई मेहरे दी नाल चलदी। जिन्हां ने भी जिंदगी नूं तेरे लेखे लाया है, तवियां ते बैठ के आनंद तेरा पाया है। कहते बेखता सही तू मेरे ते छड्ड के, तन मन धन दा कहते हाले भी रौला पाई बैठे। पिछले दिनी जदों बहुत हालात खराब हो गए, गुरबख्श सिंह जी राज कवि बहुत दास नूं प्यार करते सी। एक दिन सुनाउण लगे, असीं खाना खाण तो बाद थोड़ा घुम रहे, डैडी जी कोई गल सुनाओ। गल सुनाउण लगे, कहते मेरे सिर का मुल पै गया 5000 रुपया। कहते मैं भज्जा भज्जा शहनशाह जी कोले गया, बाबा जी मेरे सिर का मुल पै गया। शहनशाह हस पे, ओए गुरबख्श सिंह ये सिर तू मैनूं दे गया सी, ये चुक के कदों लै गया? वो कदों लै गया चुक के? कहते तू सिर तन तां मैनूं दे गया सी। समझ आ गई। कहते मैं रोज पिया, कहते अखां पानी आया बगे, कहते अखां चो। ओहो अच्छा समझ आ गई। कहते फिर नहीं पिछे मुड़ के देखा। वो गुरबख्श सिंह राज कवि अंतिम समय 2 दिनों तो जेड़े बेहोश सी, ऐन मरण जदों शरीर छड्डण लगे होश आ गई। भैन निरंजन जी कोले बैठे, उन्हां दी नूंह बाह खड़ी कर लिया है राज कवि जी ने, भज के आ गई नूंह कोले। कहती डैडी जी की गल? कहते मैं जिंदगी की बाजी जित के जा रहा, जित के। और ज्ञान उन्हां कोले भी उही ज्ञान, साडे कोले भी उही, पर असीं फिर तन मन धन दीआं गल्लां जाके गुरु कोले करदे हां। गुरु ने अगे की कहा है गल कहण तो बाद? कहते जिहड़ी चीज मंगनी है वो मंगदे ही कोई नहीं। बाबा जी सेवा दिओ, सिमरन दिओ, सत्संग दिओ, विश्वास च वाधा होवे, भगती दिओ। बाबा जी कहते गल्लां ही नहीं मंगदे जिहड़ियां मंगणियां ने। जद ये चीज़ां मंग के सत्संग दे नाल जुड़ गए, आ दातां तां कहते पिछे भज्जियां भज्जियां आउणगीआं, भज्जियां आउंदियां ने भज्जियां गुरसिख दे पिछे। सो साथ संगत प्यार बना लो। पति पत्नी दे अंदर प्यार बन जाए, पति पत्नी दे विच झगड़ा हो गया, झगड़ा बहुत वध गया, छोटियां मोटरां ने कई बारी गर्म हो जांदियां ने। जदों झगड़ा वध गया, बहुत झगड़ा वध गया, पति अपनी पत्नी नूं कहण लग्या तू बिल्ली तू बिल्ली तू बिल्ली तू बिल्ली। जद झगड़ा हुण लड़ाई चल रही है, घट कौन? पत्नी ने कहा भी मैं किहड़ा एमी है, मैं भी विआह के लिआंदी आ। कहंदी तू कुत्ता तू कुत्ता तू कुत्ता। कोले उन्हां दा बच्चा खेडदा फिरदा सी, भज के कोले आ गया, पुछण लग्या कहंदे भाई बिल्ली कतूरा तां ठीक है, मैनूं तां दस दो पहलां। कहंदा भी मैं कतूरा कि बलूंगड़ा? बिल्ली कुत्ता कहंदा ठीक है, मैनूं तां दसो ना मैं कतूरा कि बलूंगड़ा, मैनूं नहीं समझ आउंदी भी मैं की है। किसे घरे असीं गए, महापुरुष कहण लगे भैन बहुत मिठ बोलड़ी, प्रीत प्यार वाली, बड़ा मिठा बोलदी आ, बड़े अच्छे अच्छे गीत गाउंदी आ। असीं जाके दरवाजा खड़काता। जदों दरवाजा खड़काया, अंदरों भैन अपने बच्चे नूं कह रही है, छोटे जे नूं कहंदी लिया वे तैनूं चुल्हे 'च सुड्डां। है असीं किते गलत घरे तां नहीं आ गए, ये महापुरुषां दा ही घर है। मुखी महात्मा नूं दास ने कहा, कहंदे हां जी लै असीं तां इत्थे बहुत वारी आए हैं। दास सोचां 'च पै गया भी हैं ये किही जी बोली हुई। दास ने दरवाजा खड़काया, अंदरों भैन भज के आ गई। फिर उही लागी गल्लां करन, कहंदी अज कीड़ी दे घरे नरैण आ गया, अज सूरज किधरों चढ़िया, अज मेरे सतगुरु स्वरूप, अज महापुरुष आ गए, अज प्यार वाले आ गए। मिठियां मिठियां गल्लां मार। अंदर जाके भैन ने मंजे डाह ते
ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਲੰਘੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਜੰਡੀਆਂ ਪਿਪਲੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਬਹਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਹਾਨਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਖੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਸੰਚਾਲਕ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। 3 ਬੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡੀ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਵਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੇਵਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕਿਹਾ 12 ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ 13 ਆ ਗਿਆ। 13 ਵਿੱਚ 13 ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਾਰੇ, ਹਰ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੇਂਗੇ? ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 17 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਭਿਗੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਿਮਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਓ ਕਾਲ ਸਭੇ ਜਗ ਉੱਪਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣਾ, ਕਾਲ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗਰਦਨ ਦਬੋਚ ਲੈ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੰਦੜੀਏ ਰੋਵੇਂਗੀ ਕਰ ਕਰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦੜੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਦੜੀ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਹਿਣਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਤਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਿੱਖ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਗ ਚੱਲ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ ਸਿੱਖ, ਆਗਿਆ ਤਾਈ ਸ਼ਕਲ ਸੰਸਾਰ ਹਿਤ ਵਈ। 103 ਨੰਬਰ ਕਵਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਦਾਮੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛੱਪਰੀ ਬਣਾਤੀ, ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ
ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ तमाम ਰੱਬੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਹ ਲੈ ਲਈਏ। 415 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੌਣ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਹਦ ਸੁਨ ਮਾਨਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 465 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ। ਨੌ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੇਅੰਤ, ਇੱਕ ਕਰਤਾ। ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿ ਲੈ ਲਓ 37 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ। ਜਿਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ, ਹੋ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਓ, ਪੈਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 711 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਛੋਰਾ ਤਿਸ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਚਰਨ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੀ, ਛੋਰੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਪਾਪ ਚੜਦਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਲਾਵੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੂਆ ਘਰੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੂਆ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਨਿਆ, ਭੂਆ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਨਿਆ। ਦਾਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪੈਨਿਆ, ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਪੈਨਿਆ, ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਪੈਨਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਫੜ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਗੋਗੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੂਆ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਨਿਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਗੜ ਨੂੰ ਪੈਨਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਰੀ ਪੈਨੇ ਹੋ? ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਆਏ, ਸਤਜੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 84 ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਕ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, 79 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਤਨ ਬੇਲ ਬਦੰਦੀ। ਹਰ ਜੁਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗੈ ਜੁਗ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ। ਪੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਸਾਰ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੀੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਰੱਬੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ। ਦਾਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਦੀ ਤੋੜ ਨਿਭਜੇ। ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਦਾਗ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ।